अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पैगंबर अलैहिस्सलाम ता अल्लाह पाक लदे तमाम मखलूक ना ज़्याद कदर और इज्जत और मर्तबे वर्कड़ी दी और लदे तमाम कायनात ना ज़्याद अक़ल और फिक्र वरलहुम वर्कड़ी दी का अक़ल 1000 हिस्सी न यो कम ज़र हिस्से अक़ल अल्लाह पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ला वर्कड़ो दा यो विषय पदे टोल दुनिया बिया तक़सीम करेगा। न पैगंबर अलैहिस्सलाम चे दे उम्मत ता सोमरा हिदायत वर्कड़ी दे के दद्वाड़ो जहानो कामयाबी दा। शब मेराज के पैगंबर अलैहिस्सलाम द बैतुल्लाह द ख्वाना रवान शुरे बुराक बांधे और बैतुल मुक़द्दस पूरे पज़मक सफर करे दे और दज़म के पदे सफर के बेशमेर मिसालुना आजाइबात अल्लाह पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ता खोली दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मीकाईल अलैहिस्सलाम दूल पैगंबर अलैहिस्सलाम सर रवानु पलार के यो सड़ी सलाम मोक आवाज ओक वेलग उदरेगा द मसले तपोस कोमा जिब्राईल अलैहिस्सलाम वे दिल जवाब मवर कवा बेयो बूढ़े खजा अगमरा मखामख शागिम आवाज करे चे माता लग उदरेगा तपोस कोम पैगंबर अलैहिस्सलाम वे दिलम जवाब मवर कवा रस्त पैगंबर अलैहिस्सलाम ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाइल चे दा सड़े के मखिल रागे दा शैतानो कते उधरोल न टोल और मत बदे द शैतान गिरफ्त करागलो खर्चो नदरे दे वता और दा बूढ़े चे मखिल रागल दा बूढ़े दुनिया दा और दा बूढ़े दी उमर तो गोरा आखिर वक्त के गाखुने वतली दी बूढ़े दा कलशा पड़ा बस दी दुनिया दक्का से उम्र पाते दे दुनिया पानी के दो वाला ना जर खत्मे दो अल्लाह के बूढ़े खलच पाते के दो नहीं नबिया जालेगी और मैं उम्र डेरी भी अमड़ा की अब दा दुनिया अमड़ा के दो वाला वक्त लग पाते दे दे बूढ़े खजे दा शक्ल चे शब मेराज के पैगंबर अलैहिस्सलाम ले दो नदेदा से जर्क बर्क जामे गुस्से जान ने नावे जोड़ा करे वा लासुने सरु खान में का पेकड़े जानी खश्ता करे कुछ बूढ़े शाकड़ नो शाता जड़ी चिड़ी हुई मखता नायवा और शाह तरफ ता जड़ी चिड़ी हुई बेकार योला से पनकरी सुर दे बल्ला से पवी में सुर दे दा दुनिया इज़ दा खपल जर्क बर्क दे इंसान तो उखेमा दा इंसान ना पोया पजान आशक कमा जमा दे जाहिरी डवल डाल तो उगोरी न पमा आशक शी दा नकरीज दा लास व तखेम न चे कल बिया दे पमा आशक शमा तरानीज दीश न जते पखले सपेड़ हो बासमा व दा द्वम लास दे इंसान दखले पवी न जमा रंगीन दे यो लास खुद नकरीज सुर दे व दा द्वम लास सीधा दे इंसान पमख सपेड़ रहा और दा गना वीने तली दे दुनिया पदे लास पोरे लगी दी दा दुनिया यो चल वल्ले इन्नमा हाज़िहि अल-हयात दुनिया लहवुन व लाइब दा यो खेल तमाशा दा लहवुन व लाइब यो खेल तमाशा
کہ یو بندے سره بیټري وي او د شپې په تیاره کې چې بجلی نه او دا بیټري وي نو مخامخ په دیوال باندې به رڼا ورشي نو اوس یو ماشوم ناپوهه په دیوال ورځي او دا رڼا رانیسي او دا بل بنده ته دا بیټري خوځوي راخوځي کله رڼا یو طرف ته لاړې شو کله بل خوا دا ماشوم ورپسې منډه وی او کله یو خوا کله بل خوا خو دغه رڼا دې رانیوي نه شي ځکه دا خو یو عارضي عکس دی په دې دیوال ورغلی دی نو دغه دا لوبه ټوقه ده لهو ولعب ولدار الآخرة او خامخا کور د آخرت لهي الحيوان اصلي جن به په هغه ځای کې وي په جنت کې به اخیری اصلي جن وي او د دنیا دا لوبه ټوقې دي نو په دنیا باندې د بنده عاشق نشي دنیا طرف ته توجه مو ورکوا آخرت طرف ته توجه ورکا د دنیا پر توجه باندې په عبادت کې له خلل راځي کله چې یو انسان موس کوي نو د مانزه په وخت کې د الله توجهات د بنده طرف ته شي رحمتونه د ته متوجي شي خو چې دې په صحیح طریقه باندې په خشوع په خضوع باندې مونږ کوي نو د الله رحمتونه د ته متوجي دي او کله د هغه خشوع او خضوع کې فرق راغی د الله د رحمت توجه بیا د نګوري چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر من تماشایی تو کردم تو تماشایی دیگر وی اللہ و تفرمائی دے بندہ تا چشم من در چشم تو زمان نظر و توجه استاد استرگو تدا چشمان تو جای دیگر او استاد استرگ بلا لخت لارلی توجه دی بلا لخت اکللا نشستا توجه اقوى شنو الله وزما توجه در رحمت ستانه وړې دلا من تماشایی تو کردم تو تماشایی دیگر ته بل چا په تماشا ونی شو رابعه بصریه یو نیک بزرگا بیبی ده هر وخت د الله په یاد کې وا عبادت به کو یو شپه تهجد منځ وکړو او د تهجد نه پس ویده شوله نو په خوب کې یو عظیم الشانه ونه هغه ولیدله چې ډېره خشته ده پاڼې تکې شنې دي د ډېر شوقوالي نه اسې ځلېږي میوجات پاغې کې چې کوم دي نو هغه ډېر مزېدار دي کله د نور په شانتې ښکاري کله د سپومۍ په شانتې ښکاري او ډېر قسم قسم میوې په دې یوه ونه کې لګېدلې دي نو دې عجیبه ولته چې رابعه یې وکتل نو ډېره حیرانه شوله کاش دا د چا ده دا ونه د چا په قسمت کې وي دا دومره ښکلې ورته وویلی شو چې دا ونه سره د دې میوجاتو دا د رابعه بصریه دا ونه ټوله د هغې د سره د دې میوجاتو توجه په دې باندې د انسان د عبادت هغه خوند مزه ثواب هغې کې کمې راځي صحابه کرام ښکلي خلک وو پیغمبر علیه السلام باندې چې یو ځل ایمان راوړی دی نو جنت او دوزخ هغوی ته داسې وو لکه د هغوی د سترګو وړاندې بالکل مخامخ به ورته ښکاره کېدی بیا دغه اثر د صحابه کرامو تابعین او تبع تابعین دې ته درجه په درجه
اللہ پاک ورکړو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا جنت او دوزخ دواړه چې زه ووینم او زه پکې قدم هم کېږدم زما ایمان به زیات نشي. یعنی د پیغمبر علیه السلام په ارشاداتو باندې زما داسې پوخ یقین دی لکه چې دا جنت او دوزخ ما لیدلی دي داسې مې یقین دی. نو که زه ورلم او جنت او دوزخ کې مې قدم هم کېښو خو همغه یقین مې دی د پیغمبر علیه السلام په وینا مبارکه. دغه توجه د هغوی کائنات کې انقلاب راوستلی و. د چا پروا په زړه کې بیا نه وه، د یو الله پروا وه، د بل چا پروا پکې نه وه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د صحابه کرامو یو لښکر شام طرف ته لاړه. څه وخته پورې جنګ شوی دی او بیا د صحابه کرامو نه 80 کسان د شام د عیسائی بادشاه په گرفت کې راغلل. وینول قیدیان شو. اوس په شام کې چې کوم د صحابه کرامو مشر دی عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ د شام عیسائی بادشاہ ورته ویل ته عیسائی شه تا ته به امن وي او په دې ملک کې چې ستاسو زړه غواړي هغه ته کوه دا ستا ملک دی خو ته عیسائی شه او اسلام پرېږده. عبدالله ابن حذافه ورته ویل زه مسلمان شوی ما او د مسلمانېدو نه پس بیا اسلام پرېښودل ما ته مناسب نه ښکاري. وی ته د پیغمبر علیه السلام څه دومره په کلک ولاړې نو ته په نسب کې راغلی څه وی په نسب کې اسم یم خو زما او د هغه ترمنځ یوه رشته ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بس زما د پیغمبر علیه السلام منځ کې دغه رشته ده او نور په نسب کې زه د هغه خپل نه یم. نو بس په یو کلمه باندې دومره کلکې دا کلمه پرېږده لا اله الا الله عیسی روح الله وایه. لا اله الا الله په خپل دی خو د محمد رسول الله په ځای باندې عیسی روح الله وایه. وی عیسی روح الله په خپل ځای باندې منم د هغه نه انکار نه کوم خو د محمد رسول الله نه نه وړمه. یو ځل مې په ایمان راوړی دی بس زما دغه ایمان دی. بیا ورته بادشاه ویل لور به درته په نکاح کړمه حکومت کې به عیسی درله درکړمه خو ته صرف زمونږ کلمه ووایه زمونږ دین ته راوړه. وی دا کار نه کېږي. په ته شراب وڅښه وی نه څښم شراب. وی د خنزیر غوښه وخوره وی نه خورم. بادشاه ورته دا به در باندې خورم دا شراب به در باندې څښم او د خنزیر دا غوښه به در باندې خورم. قید یې کړ 3 شپې ورځې هیڅ قسم خوراک یې وله نه دی ورکړی نه یې وله اوبه ورکړي دي او د خنزیر د غوښې کباب جوړ کړی هغه ورته کېږي که اوږې شو دا به خوري. شراب یې ورته کېښوی که تږی شو دا شراب بسکي بند یې کړ. 3 شپې ورځې تېرې شوې خادمانو ته وی عبدالله راوباسئ ورې کولو که ویې کتل خادمانو بادشاه ته ویل وی نه کباب ته ګوتې وروړي او نه شرابو ته ګوتې وروړي. د عیسائی بادشاه ورته وی ستا د مسلمان په مذهب کې چې یو بنده د لوږې مري هغه له د خنزیر غوښه حلاله ده شراب څکل ورله حلال دي جایز دي ولا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. د شراب څکلو ته د خنزیر غوښې خوړلو ته چې یو بنده محتاج شو او د خوراک څکاک د دې نو که فلا اثم علیه ګناه پې نشته نو ولې نه خورې وڅکې.
درې ورځې نهارې دې وخت کې ما ته پته ده چې ستا دپاره دا جایز دي د دې استعمال د خنزیر غوښه او شراب څکلی شي. عبدالله ابن حذافه ورته ویل ما ته هم پته ده چې دومره سړی نهاري شي نو هغه د خنزیر غوښه خوړی شي جایز دي ولا خو یو کافر پې خوشحالېږي نو نه یې خورم وایي ته کافر یې ته زما د پیغمبر دشمنې نو تا نه خوشحالوم زه شراب هم نه څکم او زه خنزیر غوښه هم نه خورم. وته زما صلیب ته سجده وکړه نو بیا به دې معاف کړم. وی صلیب ته سجده نه کومه. صلیب د عیسایانو دا کراس نښه ده وی دې ته سجده وکړه. عبدالله ابن حذافه وتی ما ته الله قرآن وی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نور تم سجده مکوه قمر سپومه تم سجده مکوه هغه ذات ته به سجده کوي چې تل تر تله برقرار دی همیشه جنبې دی هغه ذات. صلیب څه شی دی یو بېکاره شی دی ده ته ولې سجده وکړم په دې نه پوهېږي لرې کې بیا به څه وخت پس بیا به مخامخ شي نو بله ورځ بیا په سختو تکلیفونو کې راوسته. دغه وخت کې د عمر رضی الله تعالی عنه خط د شام بادشاه ته رسېدلی دی او ورته وایي چې عبدالله ابن حذافه سره د اتیا د ملګرو تا سره ګرفتار دی دې راولېږه ازاد یې که که دې رالیږې نه زه داسې لښکر درلیږم چې د دنیا په تجارتونو باندې هغې غافله کېږي نه د دنیا تجارت خرید و فروخ مال و دولت په هغې باندې غفلت کې نه راځي او په الله عاشقان دي زما ملګري راولېږه که نه داسې لښکر به درپسې ولېږم. دا خط ورورسېده عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه د شام بادشاه ځان ته پیش کړ. ته اوس هم وخلې که د ځان امن غواړئ د خپلو اتیا ملګرو امن غواړئ زما خبره ومنه عیسایي شه ملک درته پرېږدم اقتدار در کوم مال دولت در کوم خشته جنې در کوم اوس هم وخرې. هغه ته یو ځل مې ویلي دي نه ده نه یېرېږم او نه ده نه شرمېږم د یو الله پروا کوم ستا پروا نه کومه مسلمان یم او د مسلمانۍ نه اوړم نه نو یو لوی کړی د تیلو ډک او هغې ته اور بل کړی دی یشیږي لوی کړی دی جوش کوي او د صحابه کرامو نه یو کس یې را روان کړ وی عیسایي کېږي وی نه وی دې کړي کې د سوځوم دې تیلو کې. عبدالله ابن حذافه ګوري یو صحابي یې واغشت او په سره کړو تیلو کې ور واچو لږ ساعت پس د هغه غوښې اوچې شولې وسوځېدې او تش اډوکي پاتې شو په تیلو کې سور کړی شو غوښې وډوکي شو. دونه پس عبدالله ته یې ودې لیدل اوس ستا نمبر د ستا خوښه ده نو چې عبدالله روان که تیلو ته ویې ژړل د سترګو نه اوښکې روانې شي خادمان راله بادشاه ته یې د عقیدې جاړي چې راوسته ورته یې ولې جاړې او ته یې په دې نه جاړم چې زه د تیلو په کړي کې ورپروزم جاړم په دې چې افسوس زما په بدن کې بس یو روح دی که زما د هر ویښته په بدل زما لاک روحونه وي او داسې د الله په لار کې زما دا روح دقسې څو ځله لاړې زه به ډېر خوشحاله یم د الله د دین دپاره روان یم جاړم په دې چې بدن کې مې یو روح دی بس لاړ به شي نو که د هر ویښته په بدل باندې لاک روحونه وي د الله د نوم ما قربان کړي دي دنیا دپاره څه نه کوم.
نو بیا ورته وایي چې بادشاه ورته ویل وی دې صلیب ته سجده وکړه چې دې پرېږدم نه کوم سجده نو بیا ورته ښه یو کار درته وایم زما تندی ښکل کا زما تندی ښکل کا نو د دې نه پس ته او ستا اتیا ملګري دا به بچ شي کنې دې کړي کې یو یو سوځوم عبدالله ابن حذافه ورته وی چې دا خبره دې منم عرب چې یو بل سره ملاقات کوي د خوشحالۍ په موقع یو بل سره ملاقات کوي یو بل له لاس ورکي لاس ښکل کړي بیا د یو بل تندی ښکل کړي نو په دغه طریقه باندې عبدالله ابن حذافه د عیسائی بادشاه د شام د بادشاه تندی ښکل کړ او بادشاه بیا د اتیا کسان د قید نه خلاص کړل او ډیر قیمتي قیمتي تحفې تحایف ولا ورکړل او مدینه منورې ته راولېږل صحابه کرامو به پورې ټوکې کولې ګپ به ورسره لګاو وی عبدالله ابن حذافه هغه سړی دی چې د یو کافر تندی یې ښکل کړی دی په دې خولې به حجر اسود هم ښکل کړي په دې خولې به قرآن هم ویلي په دې خولې د کافر تندی هم ښکل کړی دی صحابه کرامو ورته ویل ګپې لګو ورسره نو هغه به ورته ویل که زما د کافر تندی ښکلول زما د ذات دپاره نو ما ځان په تیل اوسېده دا کار ما نه کوم خو صرف زما په یو ښکلولو اتیا صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام ښکلي ملګري د مرګ نه بچ کېدل نه ما د دوی دپاره کړي دي دا یو کار ما د اتیا صحابه کرامو د جون دپاره وکړو او که زما د یو ذات خبره وي ما د هغه تندی هم نه ښکلو دغې تیلو ته به ورغلی وم صحابه کرام هغوی د کافر تندی د ځان دپاره نه ښکلوي د ځان دپاره هغوی په تیلو کې سوځېدل خوښوي خو زموږ مسلمانان د کافرو طریقه د کافرو پیزار ښکلولو ته هم تیار دي چې هغوی ته یې زموږ پیزار ښکل کوي بلکل یې ونه ښکلوي چې هغوی په کم کار باندې خوشحالېږي زموږ د ملک مشران بلکې د اسلامي دنیا ټول مشران دې وخت کې داسې بیکاره شوي دي چې هغوی ورته سوی کافر ورته سوی او مکه باندې دوی لبیک ورته وایي که د دوی په زړه کې د الله مینه د رسول الله مینه دې په زړه کې راله نه دوی به چرم د کافر مرسته ونه کړي خو په دنیا عاشقان دي او دا ټوله دنیا که دا ټوله دنیا د یو انسان چې نو آخر ته پاتې ده دې ټولې دنیا ته الله پاک متاع قلیل ویلی دی متاع قلیل او متاع څه ته وایي متاع د طبخي ساپی یو عالم د عربي لغاتو تحقیق پسې ګرځېده نو په قرآن شریف کې چې متاع لفظ راغلی د دې تحقیق پسې وتلی دی یو بانډا یو غریزه علاقه ده په هغې کې د یو کوره سپی راوتلی دی په خولې کې یو توره چیړه د طبخي ساپی وه خولې کې ونیوله غر طرف ته روان و او دغه وخت کې بوډۍ ښځه رضیته یا بنی این المتاع ای بچوړیا متاع څه شوله عالم دقه ځای کې خپه نیولی شو چې زه د کوم لفظ تحقیق پسې ځم هغه لفظ د دې کوره مې واورېده متاع څه ته وایي نو زه ورته وایي چې جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل جاء الكلب سپی راغی واخذ المتاع متاع یې واغشته وفر الى الجبل غر ته لاړه عالم پوه شو چې د طبخي دا توره ساپی دا غوړه خیرنه چیړه دې ته متاع وایي د سپي په خولې کې د غر طرف ته روان دی نو دې ټولې دنیا ته متاع هم ویلې خو د یو طبخي ساپی هم نه ده ډېره لږه قلیل لفظ یې مو سره ویلی دی د دنیا عاشقان
په دې متاع قلیل پورې نښتې وي رور عزیز پاتې مسلمان پاتې ایمان پاتې خدا رسولم پاتې خدا دا چیړه راټولول دي چې څونه راټولېږي به راټولېږي به دا ګونګټ چې دی نو دی د سوټو نه داسې یو منیرې غوندې جوړ کړي د په دې مخوکه باندې وله دیکه ورکوي روانوي یې نو نشي روانولی درونې مې یو پوټې سوټه پرې نه ورم وتپي ګیر چاپېره نو منیرې یو پوټې غټ شو نو بیا وله دیکه ورکوي نو نشي اوچتولی نو یو پوټې پې ګیر چاپېره نو غونډس کې ترې جوړ کړي نو چې څونه دی وړی نشي نو هغه عمره پرې نورم تپي ګیر چاپېره وغټوي یې اخر ته لاندې ګیر شي مړ شي نو د دنیا حرس والا بنده دی په دې دنیا پسې دی لکه د دې سوټو ده ګونګټ په شانتې غټوي اخر ته لاندې مړ شي ټوله دنیا په ځای پاتې شي د دې دنیا د ګټلو طریقه خپله به نه جوړی چې په خپله خوښه باندې دنیا وګټه د الله قانون شته د هغې قانون مطابق یې وګټه په دغه قانون دې وګټله د الله د قانون مطابق دې وګټله بیا د لګولو اختیار تا سره نه دی چې ستا څنګه خوښوي نه هغسې لګوه بیا د لګولو دپاره هم شریعت د تا ته قانون ښیي چې په دې طریقه لګوه نو چې د الله په قانون دې وګټله او د الله په قانون دې ولګوله نو ته پکې کامیاب شولې او که نه په خپل قانون یې ګټې او په خپل قانون یې لګې نو ناکام شولې نو الله پاک دې د ټولو مسلمانانو په زړه کې چې مذهب یې نشته هغوی هم الله مني دا سیکان چې د دوی هم الله مني دا بېشمېره خدایان چې مني نو دوی هم الله مني یهودیان عیسایان دوی هم مني الله قرآن کې فرمایي که د دې خلکو نه ته تپوس وکړې چې ځمکه اسمان چا پیدا کړي دي ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض که دې کافرو نه تپوس وکړې ځمکه اسمان چا پیدا کړي لیقولن الله دوی به درته خامخا وایي الله پیدا کړي نو دا هر قسمه کافر چې دي نو دوی الله مني یو الله مني خو د محبت لار ته خطا شي نو په هغې کې بیا چته ډوب شي هندو رام کوي او د شپې هم وظیفې کوي د ورځې هم وظیفې کوي کویانو کې هم ناستي پټ کوی کې چته ویښ کې ناستي هلته رام کوي سیکان هم لګیا دي د شپې او د ورځې عبادتونه کوي دا عبادتونه چې کوي نو د دوی د الله سره محبت شته نو داسې څه خلک رالل او پیغمبر علیه السلام ته د محبت اظهار وکړه چې زموږ د الله سره مینه ده د مینې خو به د هر چا وي خو الله پاک یو معیار ورته مقرر کړ یو کسوټي مقرر کړله چې دې معیار او کسوټي ته دې وګوري نو بیا به دې د محبت په دې دعوه کې رښتینی یا دروغجن ثابت شي الله فرمای قل ان کنتم تحبون الله او فرمایا محبوب دې خلکو ته ووایا ان کنتم تحبون الله کچره تاسو محبت کوئ د الله پاک سره فاتبعوني نو زما تابعداري وکړئ نو کله پیغمبر علیه السلام تابعداري چا وکړله نو دې د الله په محبت کې به رښتینی وي او کله پیغمبر علیه السلام تابعداري نه کوي نو دې د الله په محبت کې به دروغجني نو د دواړو جهانو کامیابی الله پاک را جمع کړل د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې فتبعوني زما تابعداري وکړئ نو چې د پیغمبر علیه السلام تابعداري دې وکړله یحببکم الله الله به در سره محبت وکړي ته به الله سره محبت کوې اوس به الله ستا سره محبت وکړي ویغفر لکم ذنوبکم ګناه به هم درته معاف کړي
چې څه ګناهونه شوي دي چې تا د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړله نو د پیغمبر علیه السلام په تابعدارۍ کې بیا گناہونه دے معاف شو اللہ ته نږدې شوې اللہ در سره محبت شروع کو کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں بیا دا هر سستا شو دا لوح و قلم و عرش و کرسی و کتا پورتا تمام اشیاء دا ستاری و کتا دا پیغمبر علیہ السلام سره وفاداری وکړه نو دا اللہ پاک محبت پا اغه طریقو با راضی چه کم طریقہ پیغمبر علیہ السلام خی دا ځان نه جوړ کړی شوی طریقې پا اغه کې با دا اللہ محبت نه ملاویږي او اخلاص بم پکې لازمی وي دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ او بیا اخلاص نو چې اخلاص مې د پیغمبر علیه السلام طریقه وي نو دا بنده په الله ته نږدې شي حاجیان چې حج لاړ شي د پیغمبر علیه السلام روضه مبارکه ته مخامخ کیږي هر یو حاجی او سلام کوي درود او سلام وایي او خلق ډیر وي نو که یو بنده ډیر ډیر ودرېږي نو بیا د نورو نمبر نه راځي نو د هغې ځای کسان داسې په مزه مزه خلک روانوي چې دلته ودرېږم او ځه او که یو بنده لږ ډیر ایسارېدل غواړي نو د هغې طریقه ده چې یو فوټې وروسته ودرېږه په کوم ځای کې چې پیغمبر علیه السلام روضې مبارکې ته نږدې دی نو د هغه رش والا ته پرېږده ته یو فوټې وروسته شه ته بیا هم پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ولاړې مخامخ برجې دی برجې سره ودرېږه نو ته پیغمبر علیه السلام ته مخامخ یې درود سلام وایا دعا کوه او پیغمبر علیه السلام ته الله دغه وخت کې دومره طاقت ورکړ چې دا څومره خلک ولاړ دي ټولو ته ګوري او د دوی درود سلام اوري جواب هم کوي دعا هم ورته کوي یو کس ټول د دنیا په حالاتو قیاس مه کوه دا د الله قدرت ته الله په خپل قدرت باندې دا ارسه کوي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه وایي چې زه لږ وروسته ودرېدم او یې خلکو زور کوه مخکې کېدل وی دې زړه کې مې رالل شفیع ته خو ډېر شقي القلب سخت زړه والی خلک نږدې کېږي او ته وروسته شوې دا خبره مې د زړه کې رالل ناګانه د روضې مبارکې نه یو آواز زما د زړه ته راغی د محمد شفیع د خلکو ته ووایه چې کم خلک زما د سنتو اتباع کوي نو که زرګونه میله لرې دي نو ما سره نږدې دي او کم خلق چې زما د سنتو اتباع نه کوي نو که د جنګله کې دننه راننوته نو هم زمانه لرې دی وی دا زما د زړه ته آواز راغی نو مفتی شفیع صاحب به ځان نه یادو هغه به وایي یو بنده دغلته ولاړ او د بنده په زړه کې دا رالل او د روضې مبارکې نه ورته آواز شو چې دې خلکو ته داسې ځان به یې نه یادو خو زوی ته بیا پټ ویډو چې دا خبره ما سره وشوله او که چېرې د روضې مبارکې دا آواز نه راغی چې خلکو ته ووایه که دا نه وي نو ما به دا خبره پټه کړو چاته مې نه ویلې خو ما ته حکم وشو د دغه ځای نه چې دې خلکو ته ووایه نو د پیغمبر علیه السلام په اتباع باندې بنده پیغمبر علیه السلام ته نږدې کېږي که ته په 400 کې او 7,000 میله د پیغمبر علیه السلام نه لرې خو په زړه کې د پیغمبر علیه السلام سره مینه وي او د پیغمبر علیه السلام د ښکلو طریقو اتباع کوې نو ته د هغې روضې مبارکې خوا کې او که ته هر ځای کې خو مخالف د سنتو نه چلیږي نو که دغه جنګلې دننه ورلې نو هم پیغمبر علیه السلام ایمانه لرې دی نو محبت چې د چا سره وي
داغه په هر ناز او ادا باندې بزان وجني خو هغه ناز او ادا به خپله مجنون یو انسان دی قیس نومې دی او په یو تکه توره جینۍ باندې عاشق شو چې د ډېر توروالي نه به هغې ته لیلا وې لیلا توره شپه د تکه توره جینۍ وه د هغه خوښه شوله اوس د هغې په محبت کې په ځان باندې پوهېږي نه هغه سپی او کوترې چې د لیلا په کوڅو کې ګرځېدلې وي او مجنون یې وویني نو هغه راونیسي نو ښکلی یې نو د هغې سپي هغه خپې ښکل کړي نو چې ورته د سپي خپې ښکلی وی دا خپې په هغه ځای لګېدلي چې په هغه ځای باندې لیلا قدمونه ایښي دي په هغه ځای باندې لیلا هم قدم ایښي نو دی به هم پې قدم ایښي نو دی کې کشش ته دا زما خوښ دی ځکه یې ښکلوم او د هغې له لارې کوڅو سپي هم ښکلول د یو بنده سره یې عشق و یو ځل لیلا سره د خپلو ملګرو ارک ته تلې وه منګې ډکو مجنون راغلی ولاړو اواز یې ورکوي قیسه ارک اوچورلو منګې ډکوم د لیلا آوازو مجنون ورغی او ارک چورلولی شروع کړل جنکو منګې ډک کړل روانې شوې خو ده ته یې ونه وی چې منګې ډک شو بس د مازدیګر ټیم و هدې لګیا دی ارک چورلی او سات پس په زړه کې په دماغ کې هغه آواز راځي چې لیلا وی چې قیسا ارک اوچورلوه منګې ډکوم شپم تیره شوه ورځم تیره شوه سبا مازدیګر هم دی لګیا دی او ارک چورلی سبا له بیا جینکۍ راغلې منګې ډکوي چې ویې کته چې مجنون لګیا دی هماغسې ارک چورلی لیلا وی غضب وشو دی هلک ته خو موږ پرون نه دي ویلي چې بس که نه دی پرونه داسې لګیا دی پیشاب یې زر زر منګې ډک کې چې منګې ډک شو په دویمه ورځ نو لیلا آواز وکړه قیسه بس که منګې ډک شو 24 घंटे ارټ چرلولی دی چې آواز یې ایله یو چک ارټه مو چرلو دا وایي چې بس دی منګې ډک شو نو 24 घंटे یو شانتې ارټ چرلولی دی په ځان نه پوهېږي آواز د چا دی آواز د لیلا دی د عشق او د محبت انداز دی په ځان پوهېږي نه 24 घंटे ارټ چرلو که دا غویي چرلولی به هم پکې راپروت و و عشق دی دی ته رسول چې نه ستړي کېږي نو کم بنده چې وایي زه د پیغمبر علیه السلام عاشق یم نو دی به دې ته نه ګوري چې دا کار ګران دی او دې باندې به راته خلک څه وایي نو د پیغمبر علیه السلام عشق د الله پاک د هر مسلمان په زړه کې واچوي او د پیغمبر علیه السلام تابعداري د الله هر چاله ورکړي اوس پیغمبر علیه السلام کمې طریقې خپلې کړي دي هغه طریقې به موږ هم خپلې کړو نو دا به زموږ د عشق دا دعوه رښتینې وي او که نه پیغمبر علیه السلام یو حکم کوي او موږ بل حکم کوي نو د زموږ حکم چې ته جدا شي دا به محبت نی د پیغمبر علیه السلام هر یو عمل د الله په حکم او الله پاک د فیدی حکمونه ورکوي د نقصان حکم چاله نه ورکوي او پیغمبر علیه السلام اوخیار دی د فیدی کار کوي او د نقصان کار نه کوي نو کم طرز چې پیغمبر علیه السلام خپل کړی دی هغې کې زموږ فایده ده په هغې کې زموږ نقصان نشته الله حکم کړی دی رسول الله عمل کړی دی او حکم یې کړی دی نو زموږ پکې فایده ده پیغمبر علیه السلام حکم کړی دی وی ګیرې اوږدې کې او برید کټ کې کمې کې وقص الشوارب شوارب برید یادی دا برید کټ کې کمې کې وعف اللحى او ګیرې اوږدې کې
نو اوس ګیره اوږدول دا د پیغمبر علیه السلام یوازې زموږ د پیغمبر علیه السلام نه بلکې 1,24,000 پیغمبران ټول د هغوی طریقه دا وه چې ټولو ښکلې ښکلې ګیرې پرېښې وې د ټولو پیغمبرانو ګیرې وې او د صحابه کرامو هم د ټولو خشته ګیرې وې ورپسې تابعین تبع تابعین تر ډېرې زمانې پورې د ټولو مسلمانانو ګیرې وې 1857 عیسوي کال پورې د مسلمانانو تاریخ کې هیڅ څوک دا نشي ښولی چې چېرته مسلمان په دنیا کې ګیره خریدله 1857 عیسوي کال پورې د ټولې دنیا تاریخ ولټوه په هر ملک کې چې ګورې یو مسلمان به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه ګیره خریدله د 1857 نه وروستو مسلمانانو ګیره خرید شروع کړي دي او ګیره لنډول دا مسلمانانو نه کول دا به چا کول دا ګیره لنډول او ګیره خریل دا به آتش پرستو کول چې د اور عبادت کوي نو هغه خلکو به ګیره خریلا او بریت به اوږده ساتل دا به مشرکانو کول دا به یهود و نصارو کول نو پیغمبر علیہ السلام بار بار حکم کړی دی وعف اللحا خالف المشرکین د مشرکانو مخالفتو کې ګیره اوږده کې وعف اللحا خالف المجوس د آتش پرستو مخالفتو کې خالف اليهود والنصارى د یهود و نصارو مخالفتو کې د کافر قومونو با ګیرې لنډولې ګیرې به خریلې د موټې نه چې کمه ګیره وي او څوک یې قینچي کوي دیم سخت ګناهګار دی حرام کار یې کړی دی او که خری یې نو هم ګناهګار دی د ایران څخه خلکو پیغمبر علیه السلام نه راغلي دوه کسانو د هغوی د بادشاه کسرا نوم و هغه دواړو ګیرې خریلې وې او بریت یې غټ غټ و پیغمبر علیه السلام چې دا شکل ولیده نو ډېر سخت نفرت یې ترې وکړو او یې که د قاصد وجل ناروا نه وي نو ما به اوس تاسو وجلې وی چې دا ګیرې م ولې خریدي دي قاصد ته به سړی نه د قاصد دپاره امن وي د یو ملک او د بل ملک ترمنځه قاصدان ځي راځي او هغوی ته بین الاقوامي قاعده د پخوا نه را روانه ده چې هغوی ته امن سوال جواب به وړي راوړي نو که د قاصد دپاره امن نه وي نو پیغمبر علیه السلام وایي چې دا ګیرې م خریدي نو ما به تاسو وجلې وی وی تاسو ته چا حکم کړی چې ګیرې وخورئ وی من ته خپل رب کسرا حکم کړی دی وی ما ته خپل رب الله حکم کړی دی چې ګیرې اوږدې کې ګوره پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین خو چې ګیره خریلې لیدلې ده نو ورته یې وی ما له غصه دومره راغلی چې قتل هم کم خو قاصد وجل جایز نه دي برید اوږدول ښه نه دي دا لنډولو حکم راغلی دی وقص الشوارب کټې کا دا برید ډېر لنډ که کټې کا یا خو په ویخ ویخ کې په قینچې کټ کا یا په چاړه باندې په بلیډ باندې کټ کا اوږده بریتان یو مسلمان چې کله کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله د ده د دې خولې نه دا کلمه ووتله او په اوو اسمانونو باندې پورې وتله او د شاتو د مچو په شانتې دا کلمه بنګېږي نو عرش ته ورسېږي نو د عرش د لاندې بنګارې کوي الله ورته ولې نه چپ کېږي بنګارې کوي وایي زما قایل به تا بخلي نی او زه به په قلار شم چې دا زه چا ویلی ما ابه تا بخلي نی او زه به قلارېږم دا قایل وبخه نو زه قلارېږم نو الله دې کلمې ته وایي ښه ته قلاره شه ستا دا قایل ما وبخه چې برید دې کټ کړي نو ستا کلمه عرش ته رسي او چې دا غټ غټ برید دې پریښي نو ستا د دې خولې نه هم نه روځي
په خولې کې دننه ته کلمه وایې بهر فرشتې ورته لیکلو ته په انتظار دي وی روزه کلمې که نه وی بار راته غلې لګېدلي نه دروزم دا غټ غټ برید دا د دې خولې نه بهر کلمه نه راوباسي نه یې پرېږدي اسمان ته به یې دله سوخېږي او عرش ته به یې دله سوخېږي نو ګیره ساتل دا د پیغمبرانو کار دی د 1,24,000 پیغمبرانو او فایده دی پکې د دنیا هم شته او د آخرت دیم پکې شته ګیره عزت دی دا یو رونق دی زینت دی د مسلمان دپاره لکه څنګه چې زنانه دپاره د سر ویښته کمسی زینت دی نو داسې د سړو دپاره ګیره زینت دی اوس مسله ولټه شوې ده یو ځای کې مشاعره وه په اردو کې اشعار ویل کېدل یو کس په سټیج ودرېده وی مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے نو خلکو پورې وخندل وی مذکر مؤنث نه پیژني مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے دله خو اردو کې مذکر مؤنث نه وځي چې دی به نور مخکې کوم ګلونه دوړی وی خلکو خواندل نو د بیا شوق سره وی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے دا دنیا نظام بالکل الٹا شو پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا خزو کمسے زینت تے دا سڑی گیر زینت تے سڑو گیر او خریلا خزو کمسے کٹ کردے بالکل نظام الٹا شو سړی چې په سنت طریقه څنګه ویښته پرېږدي د غوږونو پورې زلفې پرېږدي ښځو دومره زلفې پرېښودې کمسې یې کټ کړلې بیوټي پارلر ناوې چې جوړېږي نو اول به د چا دکان ته بوځي چې اول په زلفو کې هغه لاس ووایي او هلک زلفې برابر کړي دا بېغیرتي ده بېحیایي ده مسلماني نه ده پښتو نه ده غیرت نه دی بېغیرتي ده نو د ښځو به هم کمسې کټ کېږي ښځې به سر کټ کوي نه چې څومره الله ورکړي حق عمره به وي او سړی به ګیره کټ کوي نه نو دا د سړو دپاره ګیره ساتل زینت دی لکه څنګه چې د ښځو دپاره د سر ویښته ساتل زینت دی سړی د سر ویښته ساتلی هم شي خریلی هم شي نو خریل هم سنت طریقه ده او ویښته ساتل د سړو دپاره څومره ساتل پکار دي د غوږونو د پوسکې پورې یو شانتې به ساتي داسې به نه کوي چې سټوکې پکې غټي او د غوږونو د خوا دا دې په قینچې او په مشین باندې والي لکه را بعضې فوجیان چې اوس کوي او د نورو خلکو هم ته چې زده که دغه سر داسې ښکاري لکه چې دا د خر سر وي فوجي کټینګ بالکل د خر په شانتې ښکاري کني لږ په سوچ ورته وګورئ خر به ښکاري نو دغه طریقه ښه نه ده که ماشوم وي که لوی وي په سنت طریقه که سر پرېږدي ټول ویښته به یو شانتې پرېږدي په ګومنځ یې واړوه چې د غوږونو پوسکۍ پورې راشي زیاتي کټ کا اوس د دې نه غټې زلفې د بعضې سړو دا شوقي چې لکه د ښځو په شانتې زلفې ساتي که نو دا طریقه د پیغمبر علیه السلام نه ده خوښه خریم اسدي یو صحابي دی هغه چې به لنګ والیو عرب لنګ اغوندي لنګ به والو نو هغه به ګیټۍ به پکې پټه وه او د ده ویښته د غوږونو نه ښکته اوږو ته رسېدلي پیغمبر علیه السلام یو ځل د غیر موجودګۍ کې وفرمیل خریم اسدي ډېر ښه سړی دی ډېر نیک دی خو یو دوه نقصانه پکې دي یو دا چې د سر ویښتې اوږده دي اوږو ته یې رسولي دي او دویم دا چې د لنګ پلو یې ښکته دی ګیټې ته رسېدلي دي وایي چې کله دا خبر ورته ورسېده چې پیغمبر علیه السلام داسې فرمایلي دي د سر ویښتې کټ کړل د غوږونو برابر یې کړل او د لنګ پلو یې نصف ساق ته ورسو د نیمې پنډۍ پورې یې راورسو نو ګیټې به نه پټې
که د چا لنګ وي یا د چا پرتوګ وي خو پینسي یې دې حد ته رسېدلی وي چې ګیټې پکې پټې وي دې سړي ته به الله نظر رحمت نه کوي د سره به الله د مینې محبت خبرې نه کوي دې به په دوزخ کې پروت وي د دې پینسو د لاسه دا معمولی خبره موږ ته ښکاري وی په لیلة القدر کې الله ډیر خلک بخي خو چې دا پینسي یې ښکته دې نه بخي وی د ده پینسي ښکته دي اوس دا وړه ګناه ده که لویه ده چې په لیلة القدر کې بې شمېره خلک بخلي کېږي وی پینسي چې چا ښکته کړي هغه نه بخم پینسي به اوچتې کې ګیټې به دې ښکاروي که موږ ګیټې ښکاره کړو نو دا بعضې ناپوهه وي هر وخت په سین ګډ دی خندا کوي نو د خندا په خپله چې یې سړی ځان نه د خزونک جوړ کړي ګیټې دې پټې کړي نو خندا بل پوره کې نو ګیټې به ښکاره وي یعنې پرتوګ پینسي به اوچتې ساتي د ګیټې ښکاره دا مطلب نه چې جرابې ماچوه د لاندې نه که جرابې و بوټان دې اچولي وي خیر د په هغې ګناه نشته خو د بره نه د پرتوګ د پینسي دې پې ښکته نه وي نو دې بنده سره الله د مینې محبت خبرې نه کوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه د لنګ پلو پوټې ښکته او بس په ملی لاس کې خو را پرېوته دا خبره چې وره چې خدای په دې دونه خفه کېږي وی کله کله خو زما خیال لی د بې خیالۍ د وجې داسې وشي وی ته د هغې خلکو نه نه پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل دا پینسي ښکته کول دا د غرور او د تکبر علامه ده او متکبر خدای بخینه نو پینسي به اوچتې ساتل غواړي یوازې د مانځه خبره نه چې صفونه تیار شي خدای مو بخه بډې ووهې او ګیټې ښکاره کړې دا د مانځه خبره نه ده بغیر مانځه هم هر وخت به نارینه ګیټې ښکاره ساتي او زنانه د پینسي ښکته کړي چې ګیټې پکې پټې وي دغه د زنانو حکم دی ځان پسې دا نوجوانان پینسي نه راکاږي دا نیم ګز پلنې پینسي او بیا دومره ښکته چې د بوټانو لاندې د دې پوندې لاندې راځي نو نورې جامې ښه پاکې وي نوي وي او پینسي یې خاورو خوړلي وي او زنانې په وینځلو باندې ستړې شوې پاکېږي نه ځکه ټوله ورځ هغه د خاورو لاندې وي نو د سر ویښته ډېر اوږده نه او د لنګ پلو ښکته نه او بریتان دا به کټکول غواړي اوږده اوږده بریتان دا د پیغمبر علیه السلام خوښ نو او چې ویښتو کې سپینوالی راشي نو بعضې بنده وي چې اوس زه ګیره پرېږدم نو دا خو ټوله سپینه ده نو اوس به ګیره پرېږدم ټول خلک به راته اوس بابا وایي نو بابا خو د عزت لفظ دی سپک لفظ خو نه دی او سپین ویښته دا خو د عزت نشان دی نو چې خدای در باندې رحم وکړو عزت درکوي نو ولې پې خفه کېږي پخوا زمانه کې د چا ویښته نه سپینېدل لومبې د ابراهیم علیه السلام ګیره مبارکه کې سپین ویښته مبارک راغی شیشه کې وکتل حیران شو چې دا پکې څه وشو یو خو سپین وی یا الله دا څه شی دی ورته هذا وقارک دا ستا عزت دا درناوی دی ستا وی اللهم زدنی وقارا یا الله زما عزت نورم زیات کی نو چې سپین ویښته خدای درکړي دي نو دا عزت دی او دا عزت دی خدای نورم زیات کا او د دې سپینو ویښتو د برکته ستا په چهره باندې به نور وي ستا په زړه کې به نور وي د قیامت پر ورځ باندې تا د پاره به نور وي او په جنت کې به تاله نور وي قبر کې دې نور دی د دې سپینو ویښتو برکت دې ومنه په چهره مخ باندې دې نور په زړه کې دې نور په قبر کې دې نور او په قیامت کې نور حدیث مبارک کې څلور نور راغلي دي دا ستا د سپینو ویښتو برکت دی نو چې خدای سپین ویښته درکړي نو خوشحاله شپې او داسې نه چې یو ویښته سپین شو ته پې تور برش راکاږي بله ورځ پکې چې ته یو بل ښکاره شو تور برش پې راکاږي نو کمې پورې به پې برشونه راکاږي آخر به ټول داسې شي
نو دا سپینوالی ښکلی دی دا ستا دپاره الله یو عزت درکه نو د بعضې بنده ټول ویښته سپیني خو په مخې یو ویښته هم نه ښکاري هغه د مونډانو نه هم ایستې وي نو خدای پاک دې هر چا له توفیق ورکړي چې دا ورکړی عزت چې الله ورکړی دا پټ نه کړي روکې نه کړي دنیا کې دم فایده ده او آخرت کې دم فایده ده د پیغمبر علیه السلام په ښکلې طریقو کې د دواړو جهانو کامیابي ده الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته د پیغمبر علیه السلام په ښکلې طریقو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين